समस्त को इंडियन टेक यूट्यूब चैनल रे पुणी थे स्वागत। आज वीडियो टॉपिक रे आमे प्लस टू फर्स्ट ईयर आर्ट्स स्ट्रीम रो पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान रो प्रथम पाठटी रो 3 मार्क प्रश्न एवं तार उत्तर आलोचना करबा। तेणुक वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत पूरा देख, वीडियो को लाइक कर, चैनल रे न आसले चैनल को सब्सक्राइब कर, जदि कौन डाउट एवं सजेशन थाए कमेंट करी जनाओ। तेज चलो आज वीडियो टॉपिक रे प्लस टू फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान रो प्रथम पाठटी रो 3 मार्क प्रश्न एवं तार उत्तर आलोचना करबा। तेबे एक नंबर प्रश्नटी हेउची राजनीति विज्ञान रो अर्थ कौन। तेबे उत्तर हैला प्रथम पॉइंट हेउची जे अरिस्टोटल को मतरे राजनीति विज्ञान हेउची नगर राज्य संबंधी विज्ञान, कारण राजनीति विज्ञान ग्रीक शब्द पॉलिस रु आसीछि जहार अर्थ नगर राज्य। पॉइंट 2 राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान जहाँ राष्ट्र और सरकार संबंध रे अध्ययन करे। पॉइंट 3 आधुनिक व्यवहारवादी मानक मतरे क्षमतार संगठन और बंटन संपर्क रे यह आलोचना करे। पॉइंट 4 रे व्यापक अर्थ रे यह मनुष्य संपर्क रे एक विज्ञान सम्मत अध्ययन अटे। यह थिला राजनीति विज्ञान रो अर्थ। प्रश्न नंबर 2 रे राजनीति विज्ञान रो गुरुत्व कौन। तेबे यार उत्तर हला पॉइंट 1 राजनीति विज्ञान अध्ययन द्वारा राजनैतिक व्यवस्था, निष्पत्ति ग्रहण प्रक्रिया, क्षमतार स्वरूप और बंटन, राजनैतिक गतिशीलता, व्यक्ति और राष्ट्र मध्य संपर्क, साधारण प्रशासन इत्यादि विषय रे ज्ञान अर्जन करा जाए। पॉइंट 2 रे राष्ट्र और सरकार व्यक्तिर व्यक्तित्व सह संयोजित होइथिबारु राजनीति विज्ञान स्वतंत्र विशेषत्व रही। पॉइंट 3 रे यह सुनागरिकता, स्वार्थ त्याग, सहयोग और सहनशीलता शिक्षा दिए। पॉइंट 4 रे सर्वोपरि राजनीति विज्ञान गणतांत्रिक मूल्यबोध सृष्टि करने संगे संगे उपयुक्त कूटनीतिज्ञ, प्रशासक एवं राष्ट्रनीतिज्ञ सृष्टि करे। तेणुक राजनीति विज्ञान पठनर गुरुत्व रही। प्रश्न 3 रे राष्ट्र राजनीति विज्ञान केंद्रीय विषय वस्तु अटे, वर्णना कर। प्रश्नटी पुणी थे शुणी रख पिला माने जे राष्ट्र राजनीति विज्ञान केंद्रीय विषय वस्तु अटे, वर्णना कर। तेबे यार उत्तर हला पॉइंट 1 राजनीति विज्ञान आरंभ नगर राज्य मानक ही घटिथिला। पॉइंट 2 प्रारंभ राजनीति विज्ञान राष्ट्र मौलिक अवस्था और उन्नति विषय रे आलोचना करे। पॉइंट 3 राष्ट्र उत्पत्ति, उन्नति तथा विकास प्रक्रिया और कार्यावली संपर्क में तर्जमा करने यार अन्यतम मुख्य लक्ष्य अटे। पॉइंट 4 रे एणु गार्नर कहिथिले, राजनीतिज्ञ गार्नर कहिथिले जे राजनीति विज्ञान आरंभ और शेष राष्ट्र रे निहित होइछि। पॉइंट 5 रे एही कारणरू राष्ट्र को राजनीति विज्ञान केंद्रीय विषय वस्तु रूपे स्वीकृति दिया देछि। प्रश्न 4 रे राजनीति विज्ञान परिसर कौन। राजनीति विज्ञान परिसर कौन बोली कह जायछि। वीडियोटी भल लगे वीडियो को लाइक कर। उत्तर होउछि पॉइंट 1 रे केतेक राजनीति वैज्ञानिक मतरे राजनीति विज्ञान परिसर राष्ट्र मध्य सीमित अटे। पॉइंट 2 पारंपरिक राजनीति विज्ञान केवल ऐतिहासिक और आनुष्ठानिक विषय अध्ययन कला बेले यार परिसर राष्ट्र और सरकार रे सीमित थिला। पॉइंट 3 रे मात्र आधुनिक वादी माने राजनैतिक उपादान उपरे गुरुत्व आरोप करिसंती। पुनश्च आंत विषयक अध्ययन जोगु राजनीति विज्ञान परिसर यथेष्ट वृद्धि पाई। माने कहबा गले जेतेबेले राजनीति विज्ञान आरंभ होला राजनीति विज्ञान केवल राष्ट्र विषय रे ही राष्ट्र मध्य ही सीमित थिला। तेणुक सेटा पारंपरिक राजनीति बोली कहा जाए, जहाँकि ऐतिहासिक एवं आनुष्ठानिक राष्ट्र मध्य सीमित थिला। किंतु वर्तमान जेहेतु राजनीति विज्ञान आमर इंटरनेशनल बा आंत विषय उपर गुरुत्व देउछि, तेणुक यार परिसर वृद्धि पाइला। तापर पॉइंट 4 रे राजनीति विज्ञान परिसर मध्य राष्ट्र सरकार, राजनैतिक गति प्रवर्तक, राजनैतिक दर्शन, राजनीति तत्व, राजनैतिक अनुष्ठान, धारण आईन, साधारण प्रशासन, आंतर्जातिक अनुष्ठान, आंतर्जातिक संपर्क, तुलनात्मक सरकार और राजनीति, व्यक्ति बनाम राष्ट्र आदि अंतर्भुक्त हो
ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ 5ରେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ କି? ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ କି? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଯେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ, କାରଣ ଏହା ସମାଜ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ବିଶ୍ୱର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୂପକ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମାଣଯୋଗ୍ୟ ସତ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 2ରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଗତିଶୀଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏହାର ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇ ଯଥାସମ୍ଭବ ନିର୍ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ବା ସତ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 3ରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଅନୁମାନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ଓ ଏହାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନୀୟତା ବା ପରୀକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ପଏଣ୍ଟ 4ରେ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ପରି ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇ ସାର୍ବଜନୀନତା ହାସଲ କରିପାରୁଥିବାରୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏକ ବିଜ୍ଞାନର ସଂଜ୍ଞା ଦେବାରେ କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଜ୍ଞାନ ଯେଭଳି ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପନୀତ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରମାଣଯୋଗ୍ୟ ତଥ୍ୟକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6ରେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଏକ କଳା, ଏହାର ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କର। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଉପଲବ୍ଧ ସତ୍ୟକୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲେ ତାହାକୁ କଳା କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ, କାହିଁକି ନା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ରାଜନୈତିକ ରୀତିନୀତିକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥାଏ। ତେବେ ସେହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାକୁ କଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପଏଣ୍ଟ 2ରେ ରାଜନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲେ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଳା କୁହାଯିବ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ପଏଣ୍ଟ 3ରେ ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 4ରେ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବା ରାଜନୀତିକୁ କଳା କୁହାଯାଏ। ତେବେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ତଥ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏକ କଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ 5ରେ ରାଜନୀତିକ ପ୍ରକୃତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ହେବ ଏବଂ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ତେବେ ଏହା କଳା ରୂପେ ଆଖ୍ୟା ପାଇଥାଏ ବା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏକ କଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ 7ରେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଆଲୋଚନା କର। ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୁଣି ଥରେ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଆଲୋଚନା କର। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ପଏଣ୍ଟ 1 ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ମଣିଷର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ପଦ୍ଧତିରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ। ପଏଣ୍ଟ 2ରେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଅଂଶ। ଯେହେତୁ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମଣିଷର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେହି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ହେଉଛି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ, ଯାହା ମଣିଷର ରାଜନୈତିକ ନୈତିକ ବ୍ୟବହାର, ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଏବଂ ସରକାରର ମୂଳ ନୀତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ପଦ୍ଧତିରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ପ୍ରମାଣଯୋଗ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 3ରେ ଏହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପରି ବଳିଷ୍ଠ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 4ରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୌଳିକ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଚରିତ୍ରକୁ ଏହା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବାରୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏକ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଅଂଶ ଏବଂ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାଏ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଏବଂ ସରକାରର ମୂଳ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ପଦ୍ଧତି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ପ୍ରମାଣଯୋଗ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପନୀତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏକ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8ରେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ
ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୁଣି ଥରେ, ଯେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଏହାକୁ ବୁଝାଅ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ପଏଣ୍ଟ 1, ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଚାଲିଚଳନ, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବାରୁ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଓ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ପଏଣ୍ଟ 2ରେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ସାମାଜିକ ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 3ରେ ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ କାନୁନ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନୂତନ ଆଇନ, ନୂତନ ନିୟମ ଆଉ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ପଏଣ୍ଟ 4ରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ନୂତନ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ନୂତନ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ମାନେ ସମାଜ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଭଳି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସମାଜକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି, ଚାଲିଚଳନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନକୁ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ 8ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 3 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ପାଠର, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଶା କରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ହେଇପାରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍।